ٹرمپ کا آبنہ ہرمز میں 20% ٹیکس وصولی کا فیصلہ واپس۔ خلیجی ممالک آبنہ ہرمز میں 20% فیس کی جگہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکن صدر کا دعویٰ، کہا کہ امریکی کارروائیوں کے باعث ہرمز سے تیل کی ترسیل پہلے سے کہیں زیادہ روانی کے ساتھ جاری ہے۔ آبنہ ہرمز ایران کے سوا تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مضحکہ خیز بیان میں کہا، ایران خود کو مکمل تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایران کے لیے مکمل بحری ناکہ بندی نافذ کی جائے گی۔ ایرانی بندرگاہوں سے آنے یا جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سمجھوتا ہوگا، نہ ہتھیار ڈالیں گے، صرف انتقام ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر حامد رضا نے ایرانی پارلیمنٹ میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ کہا کہ مجرموں کو جان لینا چاہیے کہ ان کا پرسکون موت کا خواب قبر میں لے جائے گا۔ انتقام کا مشن میرے یا دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا محتاج نہیں۔ انتقام کا یہ عہد جلد پورا ہوگا۔ ایوان میں سرخ جھنڈے تھامے ارکان نے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد دہرایا۔ ٹرمپ کی بیان بازی کو جواب عملی اقدام سے دیں گے، اپنی سرزمین کے 1 انچ کا دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر کا ٹرمپ کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ میں محاذ جنگ پر جا کر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شہادت سے ڈرنے کے بجائے اسے عظیم ترین کامیابی اور اعزاز سمجھتا ہوں۔ ابراہیم رضائی نے کہا، اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی کیونکہ دشمن باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ دشمن نے مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران اور امریکہ کے پھر ایک دوسرے پر حملے، امریکی جنگی طیاروں کی ایرانی جزیرہ کیش پر بمباری، بندرگاہ میں لنگر انداز کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے قشم جزیرے میں بھی دھماکے سنے گئے۔ ایرانی فوج کے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے، کویت میں دھماکوں کی آواز سنی گئی، سائرن بجنے لگے۔ کویتی فوج نے کہا، فضائی حملوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ ایران نے بحرین میں بھی میزائل حملے کیے۔ ملک کی مسلح افواج آبنہ ہرمز کے معاملے پر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ترجمان ایرانی فوج نے واضح کر دیا، کہا کہ آبنہ ہرمز جنگ جارحیت یا امریکی حملوں کے ذریعے کبھی دوبارہ نہیں کھلے گی۔ اہم آبی گزرگاہ کی بحالی کا واحد راستہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام ہے۔ ایرانی مسلح افواج اپنے رہبر انقلاب سمیت دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس طرح کے قابل مذمت اقدامات سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ ان اقدامات سے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور افہام و تفہیم کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ 30 ستمبر تک امریکی فوج عراق سے نکل جائے گی۔ عراق میں امریکی فوج کی ضرورت نہیں۔ عراق کو اب ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی عراقی وزیراعظم سے ملاقات میں گفتگو۔ عراقی وزیراعظم علی الزیدی بولے، امریکی کمپنیاں عراقی مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے داخل ہوں گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کا اضافہ۔ برینٹ کروڈ $84 اور WTI کروڈ $79 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکہ ایران جنگ کے ایشیائی سٹاک مارکیٹ پر بھی اثرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 6408 پوائنٹس کی بڑی کمی، انڈیکس 1,73,517 پوائنٹس پر بند۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ترکیہ کا اعلیٰ سطح کا سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، وزیر دفاع ترک، چیف آف جنرل اسٹاف اور ترک بری افواج کے کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاک ترکیہ کے دفاعی تعاون کے فروغ اور نمایاں عسکری خدمات کے اعتراف میں فیلڈ مارشل کو ڈسٹنگوشڈ سروس میڈل عطا کیا گیا۔ سید عاصم منیر نے جدید ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری بھی دی۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، فتنہ الخوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے دوران مزید 2 دہشت گرد ہلاک۔
दहशत गर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 123 खारजी दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों पर हमला। मितियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग, एक रेंजर्स एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हुआ। कोटली तातराड़ खल शाहराह की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। मुसल्लह जत्थों ने बलोच बाजार में शाहराह पर गैर कानूनी रुकावटें खड़ी कीं। अहम शाहराह की बंदिश ख़त्म करने और रसाई बहाल करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। मुसल्लह जत्थों ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत की। फोर्सेस के 11 जवान जख्मी हुए। पूंछ में मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, FC एहलकार जख्मी। कलअदम तंजीम का असल मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना है। आज़ाद कश्मीर में तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार हुसैन ने कहा, रावलाकोट में शरपसंदों ने मासूम शहरियों पर बिला इख्तियार अंधाधुंध फायरिंग की। ताजरों को धमकियां देना, ज़बरदस्ती बाजार बंद करवाना कलअदम तंजीम का वतीरा बन चुका है। एहतजाज का लिबादा ओढ़ कर धौंस, ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी तालीम आज़ाद कश्मीर काजी इनायत अली बोले, मासूम बच्चों और तालिबात को एहतजाजी सरगर्मियों में लाना काबिल मज़म्मत है। मौलाना फजलुर रहमान का मुतनाज़ बयान, सियासी रहनुमाओं की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दिफ़ा ने JUI सरबराह के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। कहा, शहदा की कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं, इखलाकी बेहिसी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बयान को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि फजलुर रहमान ने अपने बयान से शहदा के वारिसों का दिल दुखाया। शहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियाँ पूरी कौम की मुश्तरका अमानत हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी, वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की भी फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान कहते हैं कि मुसल्लह अफ़वाज ने वतन के दिफा और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लाज़वाल कुर्बानियाँ दी। फजलुर रहमान के बयान पर सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग नून, खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वलीद, उज़मा बुखारी, शर्जील मेमन और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर मुतअद्दिद रहनुमाओं का फजलुर रहमान को बयान वापस लेने और शहदा के अहले खाना से माज़रत करने का मुतालबा। फयाजुल हसन चौहान ने फजलुर रहमान के बयान को पूरी इस्लामी तारीख़ के शहदा की तौहीन करार दिया। रुकन बलूचिस्तान असम्बली फ़राह अज़ीम शाह ने कहा, मौलाना साहब बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान में शामिल हों, 20 लाख माहाना देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शहदाए पाकिस्तान और खराज अकीदत। कहा कि तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे ख़जाने भी शहदा की कुर्बानियों का निमुल बदल नहीं। सियासी लीडरों को शहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। अपने शहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं, उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। फ्रांस का जादू चलेगा या हिस्पानिया फाइनल में जाएगा, फैसला आज ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन मद्दे मुकाबिल। लामीन यमाल स्पेन को फतह दिलवा सकेंगे या कैलियन एम्बापे फ्रांस की नाव पार लगाएंगे। जुमेरात को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बल्तिस्तान और कश्मीर के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ऐवान सदर में हुई। बिलावल भुट्टो की मुज़फ़्फ़राबाद में मुतअद्दिद अहम सियासी मुलाकातें शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ब्रीफिंग दी। कराची में डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के ग्रुप में एक लड़की भी शामिल। गुज़श्ता रोज़ क्लिफ्टन 3 तलवार पर डाकुओं ने डॉक्टर आकाश पर फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
जब शादी हुई तो किसकी हुकूमत थी? वफाकी आइनी अदालत में साइल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अदालती अमले ने शमीम बीबी केस की पुकार की तो एक देहाती रोस्ट्रम पर आ गया। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया, आप रोस्ट्रम पर क्यों आए? साइल ने जवाब दिया, शमीम बीबी मेरी बेगम का नाम है। जज ने कहा कि शमीम बीबी आपकी बेगम कैसे हो सकती हैं, वो तो बेवा हैं। जब शादी हुई तो किसकी हुकूमत थी? साइल ने जज से कहा कि देहाती हूँ, मुझे हुकूमत का नहीं मालूम। मलिका अस्पताल में बच्चे एड्स से मुतासर हुए। HIV मामले पर 10 लोगों को शो कॉज जारी किए। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद 37 अफराद को मुअत्तल किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, HIV से मुतासरा तमाम बच्चों का इलाज जारी है। अक्टूबर में 6 केसेस थे। स्क्रीनिंग के बाद तादाद में इजाफा हुआ। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिर बादल बरस पड़े। कसूर, पसरूर, सरगोदा, शेखुपुरा में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में नशीबी इलाके ज़ेरियाब। दियामिर में सैलाबी रेले से तबाही, कई मकानात, फसलें, दरख्त, राब्ता पुल, सड़कें मुतासर हुई। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी।